أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله جنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الله تعالى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. للهاب بن أحمد علي الأنصاري الأشعري أبي محمد بن علي ولد شيخنا وجلنا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول من أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص ولا يتصدر أحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة بحيث يطلع على جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة ويصير يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة وكتب القوم مشحونة بذلك كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم. وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيدي رضي الله عنه يقول: كتابنا هذا يعني القرآن سيد الكتب وأجمعها وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها وطريقنا يعني طريق أهل التصوف مشيدة بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيهما لا يصح الاقتداء به. وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الحق تعالى لغير نبي إليه سبيلا إلا وجعل لي فيه حظا ونصيبا. وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي فإن رأيتموه ممتثلا لجميع الأوامر الإلهية مجتنبا لجميع المناهي فاعتقدوه
waqtadu bih wa in ra'aitumuhu yakhillu bil awamiri wa la yajtanibu al manahi fajtanibuhu. Intaha. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa hadha al-khuluqu qad sara ghariban fil fuqara'i hadha zaman. Fasara ahaduhum yajtami'u biman laysa lahu qadamun fit tariqi wa yatalaqqafu minhu kalimatun fil fana'i wal baqa'i wasyatahi mimma la yashhadu lahu kitabi wala sunnati. Thumma yalbasu lahu jubbah wa yurkhi lahu azbah. Azbah itu loh. Ini adbah namanya. Fil imamah. Adbah itu buntutnya imamah itu. Thumma yusafiru ila baladir Rum masalan wa yadharu sumtu wal ju' fayadlubu lahu murtaban aw masmuhan wa yatawassalu fi dhalika bil wazara'i wal umara'i farubama ratabu lahu syai'an fayasiru ya'kuluhu haraman fi batnihi likaunihi akhadahu binaw'in talbisin 'alal wulati wa'tiqadahum fihi as-salahu wa qad dakhala 'alayya syakhsun minhum fasara yakhudu bi ghairi ilmin wala dhuqi fil fana'i wal baqa'i wala dhawqun fil fana'i wal baqa'i wa ma'ahu jama'atun ya'taqidunahu fawadhubani ayaman fakultu lahu yauman akhbirni an syurutil wudu'i wa salati ma hiya faqala li ana ma qara'tu fil ilmi syai'an fakultu lahu ya akhi in tashihil ibadati ala dhahiril kitabi was sunnati amrun wajibun bil ijma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih du'a ila huda dalal al khair ibtigha' mardatihi wa qurbi thawabi subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma li ilahi kalimatillah Allahumma adkhil niyatana fi niyati aslafina jadatina ba'ana salihun wa lahum rijal nawaina wa qasadna wa talabna ala hadhihi niyah ala mithla ma nawa syuyukhina rijalina ajma'in. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada tahun kali ini setelah kemarin kita ada di Ramadan yang tahun lalu. Alhamdulillah min ni'amillah, di antara nikmat Allah pertemukan kita pada Ramadan tahun hari ini fi khair wa lutuf wa afiyah, dalam yang keadaan sehat, dalam keadaan baik insyaallah afiyah, dalam rangka acara yang sama yaitu ngaji Ramadan ba'da tarawih. Kajian tahun ini kita ngaji kitab Tabihul Muqtarin. Tahun lalu kita hatam kitab hadis Syifa'us Sagim. Terus tahun kemarin kita baca satu bab dari Nasuhul Ibad. Tahun sekarang insyaallah kita akan baca Tabihul Muqtarin. Insyaallah kita baca sampai hatam ini. Kalau kita panjang umur insyaallah sampai hatam ini insyaallah. Amin Allahumma amin. Kenapa saya kok punya rencana baca Tabihul Muqtarin? Ini kitab dulu ketika saya biasa hadir madros di Rubat Tarim. Di Rubat Tarim itu ada roha gitu setiap Rabu pagi sama Sabtu pagi biasanya. Awal kali yang baca kitab ini yaitu bab tasawuf, waktu itu ya Habib Umar yang baca. Pertama baca dari awal. Habib Salim masih ada waktu itu, baca di hadapan Habib. Kalau inti pernah lihat fotonya Habib Umar duduk di depannya Habib Salim ngaji, itu di Rubat dulu.
awal kali baca Habib Umar ini ada tulisannya. Wa awwalu man qara hadzal kitab fil madras. Yang pertama kali baca kitab ini di Madras Rubat Sobahu Anifan, pagi tadi, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid Baina Yadail Habib Salim bin Abdullah Syatiri, 18 Rabiul Awal 1436, 7 Februari 2015. Lumayan baca sampai banyak waktu itu, sampai Habib Salim terus sakit, terus tidak ngisi di Rubat lagi. Habib Umar tetap baca di penggantinya Habib Salim di situ. Kitab Tanbihul Mughtarin, karya Abdul Mawahib Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab ajib. Kitab-kitabnya beliau ini banyak dari salaf kita membacanya, mengkajinya di Hadramut sendiri, di sini sendiri banyak. Isinya apa? Namanya tambih. Tambih itu peringatan. Al-Mughtarin apa ya? Pekeling, pengingat bagi orang al-Mughtarin, orang-orang yang terbuai atau apa? Tertipu. Gurur itu orang yang tertipu. Apa ya? Lali, orang yang lupa. Terbuai dengan dunia, terbuai dengan pangkat, terbuai dengan kekayaan, lupa pokoknya. Lupa yang ada ghafil, ada mughtar. Gurur itu yang tertipu. Nah, nasihat, isinya nasihat. Isinya min ahlaki salaf, jadi gitu. Menceritakan salaf-salaf yang dulu itu gini, seperti ini akhlaknya yang benar. Jadi kita diajak berkaca, ya opo salaf iku biyen, ya apa orang-orang soleh itu dulu, dan itu peringatan untuk kita. Ente begini enggak? Ente seperti mereka enggak? Kalau tidak seperti mereka, ente salah. Jadi gitu. Insyaallah akan kita kaji. Dan kitab yang kedua yang akan kita baca, Mimbabil Faedah. Mungkin satu malam satu faedah saja. Ada kitab namanya Al-Fawaid Al-Mujarrabah. Isinya berisikan faedah-faedah mujarrabah, yang mujarrab. Yang mujarrabah, yang mandi. Untuk apa? Digodoil hajat, untuk mengabulkan hajat. Iki boleh ake wong ruwet saiki. Anak gaji ini ya mimbabil faedah. Mungkin dari kita ada yang menemukan jalan doa atau amalan. Faedah-faedah mujarrabah untuk godoil hajat, untuk mengabulkan hajat. Al-muhimmah, hajat-hajat yang penting. Karya wasyariah, hajat-hajat yang penting dan syariah, cepat terkabulnya, cepat. Insyaallah terkabulnya cepat kalau ente amalkan ya. Karya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, Al-Mulaghab Habib Sa'ad, karyanya Habib Sa'ad atau Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Kita baca insyaallah satu malam satu faedah. Yang ngaji, yang dengarkan baik secara hadir di sini atau live, doa-doa ini semuanya bebas diamalkan. Tidak perlu nunggu izin, ijazah, tidak, bebas diamalkan. Amalannya simpel-simpel, insya Allah akan membantu kita untuk bisa semakin meraih hidup yang berkah. Amin Allahumma amin. Langsung kita ke pembahasan pertama. Min ahlaki salafus salih radhiyallahu anhum. Kitab ini aslinya dirangkum juga oleh Habib Sa'ad. Habib Sa'ad ini Habib Sa'ad termasuk salah satu gurunya Habib Umar. Merangkum kitab ini jadi kitab tipis juga Habib Sa'ad ini. Biasanya kita kaji setiap minggu pagi. Kita orang ngaji biasanya minggu pagi ini baca kitab rangkungannya Tanbihul Mughtarin ini. Khulasa Akhlak Salafus Saleh namanya kitabnya. Nah, kita sekarang ngaji kitab induknya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif min ahlaki salafus salih radhiyallahu anhum. Yang pertama, akhlaknya salafus salih radhiyallahu anhum. Di antara akhlaknya salafus salih radhiyallahu taala anhum, mulazamatul kitab was sunnah kaluzumi dzilli lisyakhisi. Mereka itu adalah orang yang mulazamah,
mulazamah, menekuni, berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah. Seperti apa berpegang teguhnya mereka itu? Kaluzumi dzilli lisyakhisi, kayak bayangan yang selalu mengikuti orang. Salafus soleh itu selalu berpegang teguh dengan kitab, Al-Quran dan sunnah. Kaluzumi dzilli, seperti halnya bayangan bagi seseorang. Jadi kitab dan Al-Quran tuh mereka itu bagaikan bayangannya Al-Quran dan sunnah. Ya apa? Bayangan itu ya apa? Tak bakal bisa terpisah. Inti ke timur, Al-Quran nyuruh gini begini, Al-Quran tak boleh, ini tak boleh, ini itu. Hadza salafus soleh. Mulazamatul kitab was sunnah kaluzumi dzilli lisyakhisi, seperti halnya orang yang berpegang teguh kepada seperti halnya bayangan yang tidak bisa terputus dari orangnya. Wala yatasaddar ahaduhum lil irsyad illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariah. Dan mereka itu la yatasaddar, tidak berani metuwe, tidak berani sok-sokan untuk yatasaddar, ngajar, menyodorkan dirinya untuk menyampaikan ilmu, illa ba'da tabahhurihi, kecuali setelah mereka itu mumpuni, wis ngerti. Nah ini, kalau ente pengen tahu orang ini kena apa ndak guru nih, orang ini gurunya itu kena ndak, ngaji ini kena apa ndak delok. Nek durung apa-apa cek make cek, si durung apa wis cek make cek. Nah macam-macam. Wis ndak kena, berarti tidak sesuai dengan salafus soleh. Mengikuti salafus soleh pun ndak delok niku. Durung apa-apa sih tuwek kate anu. Bahkan di bawah tadi disindir. Mereka itu adalah orang yang tidak gegabah. Tidak gegabah maksudnya durung apa-apa wis kate wek metuwek jale ceramah yang ngono gini. Sadar dirilah, sadar diri. Bukan berarti kita tidak boleh berdakwah atau mengajar atau nyuruh, enggak boleh, tapi cek mana yang mampu itu yang dikerjakan. Tidak iso ojo yo maksudnya mereka itu berusaha sebisanya. Tidak iso ndak ojo metuwe. Kita orang ndak mampu misalkan ngajar usul fikih terus wae metuwe kate ngajar usul fikih. Kon mampu nih ngajar qala Rasulullah fikih tipis-tipis ya wis iku, ojo sok-sokan terus ngajar katanya di kitab sana, katanya apa? Katanya awakmu, katanya otakmu dewe kan. Ya, itu. Illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syari'ah al-mutahharah. Ya apa? Kriteria mereka itu mumpuni gimana? Kriterianya salafus soleh itu mumpuni seperti apa? Bihaitsu, yaitu sekiranya mereka itu mengerti dalil-dalil dari seluruh mazhab, baik yang dipakai atau enggak dipakai, dari mazhab mana saja. Terus dia itu bisa sama diajak orang lain untuk dimintai pertanggungjawaban atas dalil-dalilnya, bisa memaparkan, bisa mencari, bisa baik dia itu paham atau dia itu bisa bertanggung jawab untuk mencarinya. Pateni live TikTok pateni tak kenal pateni. Jadi seperti itu salafus soleh. Jadi tidak ngawur, tidak apa so iso pateni si buruang katen ngono. Jadi tidak ngawur, dijadikan apa ya, ahli banget baru mereka siap menghadapi medan tempur, jadi gitu. Kama yadhhar min aqwalihim wa af'alihim wa qad kana sayyidut ta'ifah al-imam Abul Qasim al-Junaid. Ini ya akhlak salaf. Mulazamatul kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah, dan tidak sok-sokan untuk menjadi yang paling terdepan. Ndak, ya salafus soleh. Enggak rebutan mic. Paham ini? Bahasanya sekarang enggak rebutan mic. Enggak harus saya
sudah dari sana harus sudah belajar lama tahunan di Peloso, di Sarang misalnya dia, terus aku kudu nerangno, salah aku kudu tak tegur, ndak. Oh saya sudah belajar dari Mesir, dari Mekah, dari Hadramut lama, mestinya saya yang ceramah, ndak rebutan. Qala Sayyidut Taif al-Imam Abul Qasim al-Junaid, al-Imam al-Junaid mengatakan yaqulu kitabuna hadza ya'nil Qur'an sayyidul kutub wa ajma'uha. Al-Imam Al-Junaid mengatakan kitabuna hadza, kitab Al-Qur'an ini adalah sayyidul kutub, pemimpin dari seluruh kitab, wa ajma'uha, dan yang paling kompleks, yang paling lengkap, paling mumpuni, mencakup semuanya. Wala syak, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya kitabullah semuanya mulia, wa afdaluhu al-Qur'an. Kok bisa? Sama-sama kalamullah, misalnya Zabur. Kenapa? Oh, sopo sing oleh. Paham? Quran diturunkan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma unzil ala Muhammad afdal min ghairi. Mik, banget. Mana cagaknya ini? Yo, pada disiap norek kalau kira. Ma'unzil, segala sesuatu yang diturunkan sama Kanjeng Nabi Muhammad adalah menjadi sesuatu yang paling afdol. Al-Quran diturunkan sama Kanjeng, kitab yang diturunkan sama Kanjeng Nabi menjadi kitab yang paling afdol. Operan ke tempatnya yang barusan ini. Apa saja yang diturunkan sama Kanjeng Nabi akan menjadi yang paling mulia di muka bumi ini. Kain mangkan, bagaimanapun harus menjadi yang paling mulia. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Alal itlaq. Imamun lahu taqdim. Al-Habib Abdul Haddad itu pernah ngomong, imamun lahu taqdim fi kulli hadrati. Nabi Muhammad itu adalah imam lahu taqdim, yang harus selalu terdepan, harus dikedepankan. Fi kulli hadrati, dalam keadaan apapun. Wa ma unzil ala Muhammad, sesuatu yang diturunkan sama Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan jadi sesuatu yang paling mulia. Makanya disebutkan salafus soleh itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka itu berpegang kepada kitab yang paling sempurna. Kitabuna hadza yakni Al-Quran sayyidul kutub wa jama'uha. Gara-gara kitab panduan kita, kitab pedoman utamanya muslimin, atau kitab yang diturunkan sama Kanjeng Nabi ini adalah kitab yang paling sempurna. Wa syari'atuna awdahu syara'i wa adaqquha. Otomatis syariat kita adalah syariat yang paling awdah, paling jelas, paling bagus, paling genah. Makanya wa tariqatuna yakni tariq ahli tasawuf musyayyadatun bil kitab was sunnah. Tariqahnya kita, cara jalan hidupnya salafus soleh itu, cara ibadahnya umatnya Kanjeng Nabi ini, ya thariqah yang paling bagus. Tasawuf ini, guru-guru kita salafus soleh, la taltafit anhu, jangan berpaling darinya, itu jalan yang paling genah. Jangan berpaling dari mereka. Ojo sampai kau niru selain ini salafus soleh. Siapa salafus soleh? Gue tadi yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh, terus ndak cemacem, terus ndak yomo iyo. Walaupun dia tuh alim alamah, wonge ndak niku-niku wis jo dipeloki. Woi ki anak kiai gede wis niku-niku, cemacem. Jangan. Ini anaknya wali, ini macem-macem, wis jangan diikuti. Pemane biasa, pemane kiai anyar, pemane ustadz anyaran.
Oh ini hafal Al-Quran, hafal hadis, model-model, wis ojo dipeloki. Wis. Kita berkaca, guru-guru kita, salaf-salaf kita, kiai-kiai kita, habaib kita, sing macam-macam akeh apa ndak? Ini pernah dengar ndak? Misalkan Mbah Hasyim Asy'ari ya tidak menyalahkan apa yang ada zaman sekarang, wis zamannya jadi ngene. Misalkan itu lihat Mbah Hasyim Asy'ari gawe lek ngisi pengajian misale gawe singlet, ndak apa-apa gawe singlet, nutupi aurat ndak apa-apa. Terus iya mereka itu ketika berdakwah dulu gimana? Nah, gamis, imamah, surban. Ini apa? Loh ini dakwah, ini pakaian saya ini dakwah, mengandung unsur dakwah. Terus ente mau ngikuti orang yang macam-macam yang topi-topian, enggak apa-apa. Kalau mereka betul enggak apa-apa. Penampilan memang penampilan ya, wis kita tidak bisa memungkiri kan, pokok enggak salah, pokok enggak mudah ae. Tapi wis ojo melok sing macam-macam. Guru-guru kita enggak ada yang macam-macam misalkan. Jadi seperti itu. Makanya disebutkan katanya Imam Al-Junaid, "Faman lam yaqra'il Qur'an wa yahfadhus sunnah wa yafham ma'anihi ma la yasihul iqtida' bihi." Man lam yaqra'il Qur'an, orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak ngerti sama Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak menjaga sunnah-sunnah, ngaji Al-Quran tidak ngaji, duduk ngaji moco ya duduk, mempelajari Al-Quran tidak dipelajari, sunat-sunatnya Kanjeng Nabi nggak dijaga, misalkan la yasihul iqtida', tidak sah, nggak boleh kita tuh al-iqtida' mengikuti mereka. Jalan pengen selamat ini, ojo meloi wong sing macam-macam, tidak ngaji Al-Quran. Ono ustad viral, masya Allah, followernya jutaan, misalkan followernya jutaan, wow, Instagramnya jutaan, YouTube-nya jutaan, TikToknya ribuan yang ikut. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, ya apa? Suruh baca tok, baca Al-Quran tok, terus katanya yo nerangno Al-Quran misalnya, baca saja tidak kena, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Yo akeh ngono ku sing eloki biasane. Paham ini? Baca tok itu lah salah, pot-lopot tuh. Apa boleh seorang terang lagi, deh loh. Wa yahfadhis sunnah, ndak ngerjakan sunnah, ndak menjaga sunnahnya Kanjeng Nabi sama sekali. Ndak apa-apa ente nutupi aurat, iya betul. Tapi Nabi tuh ya apa? Salaf-salaf kita ngajarin sunnahnya, kalau ente ngajar tuh pakai baju putih, pakai takwa misalkan, pakai gamis, jubah, pakai imamah. Tunjukkan sunnahnya itu ketika berdakwah itu. Dakwah itu sunnah, dan ada sunnah yang harus dikerjakan ketika berdakwah misalkan. Gaya siwak sih, tutup rokokan sih, terus moro-moro langsung ngaji Fatihah, cangkemnya sih mampu baku misalnya. La yahfadhis sunnah, wala yagra, wala yafham, wala yata'allam al-ulum al-mukharrijah minal Qur'an. Tak belajar Al-Quran, tak belajar ilmu sing gena, tak jaga sunat, la yasihul iqtida' bi. Tidak sah kita. Ojo dipeloi, jangan diikuti. Sudah itu. Kalau ente pengen selamat. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu ashabih. Imam Junaid juga menerangkan, berpesan kepada santri-santrinya, apa katanya Imam Junaid? Lau ra'aitum rajulan qad tarabba'a fil hawa fala taktadu bihi hatta taraw sun'ahu indal amri wan nahi. Lau ra'aitum, saumpama kalian menemukan orang tarabba'a fil hawa, iso ngawang, silo di dukuri langit, bisa terbang, bisa apa, bersila di atas awang-awang gini, bisa terbang di atas awang-awang, fala taktadu bihi, jangan ente ikuti mereka hatta taraw, kalau ente belum tahu ini sesuai sama sunnah sama kitab enggak, sesuai sama syariat sing genah enggak, hatta taro, sampai ente menemukan sun'ahu, perbuatannya itu indal amri wan nahi, bertentangan sama perintahnya syariat apa enggak, bertentangan sama nahinya syariat apa enggak. Fa in ra'aitumuhu mumtathilan li jamil awamir al-ilahiyah mujtaniban li jami'il manahi fa'tagiduhu waqtadu. Kalau ente menemukan mereka itu menjauhi larangan, menjauhi sesuatu yang enggak disukai oleh Kanjeng Nabi, menjauhi yang dilarang, mengerjakan apa yang disukai oleh Kanjeng Nabi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat, ikuti. Lah enggak, ngawang sholat, masya Allah. Tapi apa? Lu seneng siwak apa rokok? Rokok.
Malah sampai ngeremehin, bela-belai misale. Bukan sunnah yang ditolong, ndak ngelarang ngerokok, ndak. Cuman, siwakan po timbang rokokan. Sapa ndak dosa, ojo dalil. Lah sing bela syahwat misalnya wis, ndak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti. Misale itu. Kalau sesuai dengan syariat, sesuai dengan sesuatu yang dianjurkan Kanjeng Nabi, sesuai dengan perintah-perintahnya Kanjeng Nabi, sesuai dengan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah, mengikuti sunnah-sunnah, ikut ono. Untung ini akan jadi orang yang beruntung nanti. Imam Haddad itu nerangkan, ilzam kitab Allah, katanya Imam Haddad, watba' sunnatan. Sekelas Habib Abdul Haddad itu tidak mungkin remeh, tidak mungkin ngawur memberi pelajaran. Apa katanya Habib Abdul Haddad? Ilzam kitab Allah watba' sunnatan. Wagtad hadakallah bil aslafi. Ilzam, tekunilah kitab Allah Al-Quran, watba' sunnatan, ikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Waqtad bil aslaf hadakallah, ikutilah salafus soleh, hadakallah, maka kamu akan dapat hidayat, akan beruntung kamu, akan dapat hidayat, uripi bakal gena, uripi bakal enak, uripi bakal barokah, rezeki ini bakal gena. Ente pengen rezeki lancar, cari contohnya salafus soleh itu seperti apa kalau pagi sampai malam. Mereka kalau pagi bangun wiritan dulu, sholat duha, tirun, enak uripmu barokah, lancar rezekimu. Salafus soleh ku langsung yang pasar dodolan, no. Dulu ini ulama dulu banyak yang jualan loh, orang-orang besar loh, imam-imam, mufti-mufti jualan ke pasar, jogo toko dewe, duduk santri ini yang dijogo, duduk bayar uang, bukan bayar orang supaya jaga tokonya, enggak, jaga sendiri mereka. Tapi apa, pagi habis subuh ngaji, wiritan, sholat duha, berangkat yang pasar, tutup di toko, maca Quran, maca dalail, maca sholawat, enggak ruwet dodolan, promosi, enggak. Sebuka ala kulli hal ngaji, orang tuku dilayani, enggak ono menang maca Quran. Jualan loh. Imam-imam besar tuh banyak yang berjualan, jaga sendiri di toko loh, enggak gengsi. Jaga sendiri, jangan ente kira berdagang atau jualan kerja itu jangan ente kira itu menurunkan muruah, enggak. Tapi gitu, enggak macam-macam, kerja. Lo tiru hidupnya mereka itu. Apakah mereka itu ada yang dulu sampai ngutang, sampai nyari utangan, sampai ikut bank mekar misalnya, enggak, no. Padahal melarat urip. Kebutuhannya tidak tertuntut dengan tekanan dunia, kebutuhan dunia, mereka hanya menjalani. Dudu iki sing nuntut aku iki apa? Aku kudu mlebu surga, makane sing diketok ibadah itu. Ruwete dunia ndak masuk, wis pokok wis ono, alhamdulillah ndak ono, wis menang. Kalau kita kan ndak, tuntutan akhiratnya nggak ada, ruwet ambek tuntutan dunia, kita bantek akhirnya, ruwet tok, kerja ndak cukup. Kita kerja ndak cukup, hasil ndak cukup. Karena apa? Ya kita tuntutan dunia selalu menuntut kita, terus urusan akhirat kita terlalaikan. Ruwet akhirnya. Ketika kerja ngene, ndolek sampingan ngene dan lain semacamnya. Kalau nanti menemukan orang seperti itu, walaupun dia bisa berjalan di air, bisa terbang, nggak sesuai sama syariat, nggak sesuai sama sunnahnya Nabi, wis jangan diikuti. Jangan diikuti. Setan itu sakti, setan itu jangan diikuti. Kanjeng Nabi lu enggak pernah ngawang rek. Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo. Kenapa ente kok enggak ngefan banget sama Kanjeng Nabi? Sudah jadi nabi yang paling istimewa tanpa dipungkiri. Terus kesaktiannya misalnya ngomong-ngomong sakti, yus ndak ono sing luwih sakti itu Kanjeng Nabi. Tapi pernah kan krungu Kanjeng Nabi ngawang? Enggak ada. Terbang sendiri misalnya, nunjukno keramatnya, nunjukno mujizat, tidak ono. Apakah tidak bisa? Sangat bisa. Nabi pernah nunjukkan mujizatnya sampai heboh seperti nabi-nabi yang lain, menghidupkan orang mati misalnya. Apakah tidak bisa? Lebih bisa lah Kanjeng Nabi. Tapi Nabi tidak nunjukkan gitu. Karena apa? Karena Nabi ngajarkan kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari keanehan atau kelebihan-kelebihannya, kelebihan apapun. Kemuliaan seorang itu akan dilihat dari akhlaknya. Makanya Nabi ngomong, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Orang itu mulia karena taatnya kepada Allah, karena akhlaknya, karena sholatnya ahasinuhum ahlagon,
karena pinternya membaca Al-Quran, karena ibadahnya dan lain semacamnya. Itu tolak ukur yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kon lek pengin dadi wong sing mulya, ente niru selain pelajarannya kanjeng Nabi, wis ndak kira mulya kon jadi ngono. Terus mana tadi? Makanya ya macam-macam orang tuh sok-sokan macam-macam. Sok sakti gini. Al-Imam Sya'rani itu pernah suatu ketika dia itu ada tamu yang mau ngaji sama beliau. Kiai juga, sama-sama ulama juga. Masya Allah, si ulama ini ngomong masalah hakikat, masalah itu, pembahasannya dalam, tinggi pembahasannya. Banyak orang yang kagum, Masya Allah, enak, ngurai Al-Quran ku enak ternyata, subhanallah. Suwe-suwe diceluk be Imam Sya'rani, ya akhi, sini lah akhi, ditakoni Imam Sya'rani. Akhirnya orang yang kelihatan hebat tuh ditanya sama Imam Sya'rani, hei, syarat-syaratnya sholat ada berapa? Rukun-rukunnya sholat ada berapa? Syarat-syaratnya wudhu ada berapa? Ngeserengian, lupa saya tidak mendalami ilmu itu katanya. Saya tidak mendalami ilmu itu. Yang saya dalami itu misalkan tafsir ini, saya itu tidak mendalami. Ya salah kan, syaratnya sholat tidak tahu, rukun-rukunnya sholat tidak tahu, syaratnya wudhu tidak tahu. Terus iya katanya nerangno hakikat gini, pangeran, woi cokoco. Ini ilmu wajib yang harus ente kerjakan setiap hari. Ente nggak paham secara detail, terus metua katanya nerangno sing lain. Nah, ya kan? Lek nerangno Masya Allah enak, lek ngerangkai Al-Quran, cerita enak, hadis enak, subhanallah, cerita kono gini, nangis kadang, subhanallah, bacaan Al-Qurannya nggak tepat, syaratnya nggak tepat, syarat sholatnya nggak tepat, wudu'nya nggak tepat, sholatnya mekangkang misalnya, sholatnya mekangkang atau ya bos, pakai baju pendek misalnya, kok pakai baju pendek ente, lo nggak apa-apa, yang penting kan kita nutupi aurat, lo ya adabnya mana? Ente ngadep sama Allah harus istimewa. Ente ngadep sama presiden aja ente bela-belain beli batik dibuat baju panjang supaya ketok gena. Yang pangeran dipek meremeh. Lu kan yang penting nutupi aurat. Kenapa kok ente muliakan ngadep sama Allah? Nah, banyak orang sekarang zaman gitu tuh banyak sekarang. Wa min ahlagihim radhiyallahu taala anhum wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fawaidul Mujarrabah. Dengerin, yang punya buku ditulis. Ini faedah tidak bisa diulangi lagi. Kecuali lihat di live-nya nanti. Al-Fawaidul Mujarrabah, kitab kedua yang kita kaji, insyaallah satu malam satu faedah. Muqaddimah kitab ini karangan Habib Sa'ad. Terkenalnya Habib Sa'ad, namanya Habib Muhammad bin Alwi. Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, terkenalnya Habib Sa'ad. Muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabih wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah al-qail yang berkata fi kitabih dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi, Muhammad, kalau ada orang yang minta tanya kepadamu hamba-hambaku, anni fa inni gharib, kasih tahu sama mereka, uji budak watad da'i, saya ini dekat. Uji budak watad da'i, siapa yang berdoa akan saya kabulkan doanya. Idza da'ani, jangan khawatir. Orang itu salah satu syaratnya kalau kamu itu pengen cepat terkabulnya doa, ente ketika berdoa antamu ginun bil ijabah. Ente harus yakin seyakinnya bahwasanya doa itu akan dikabulkan. Ente oleh amalan tokoh Syekh Abdul Qadir langsung misalnya mimpi 10 kali saya mimpi Syekh Abdul Qadir itu 10 kali saya mimpi, mosok ndak mandi misalnya langsung 10 malam ente mimpi Syekh Abdul Qadir terus yo. Dikasih amalan misalnya ente ndak yakin mengamalkan ketika baca ndak kira mandi, tak mungkin. Anta muginun bil ijabah dalam hadis itu. Dan di antara salah satu yang menyebabkan doa itu tidak terkabulkan apa? Ente apa? Ngerusulo. Aduh, kapan doa ini ya? Kapan doa ini dikabulkan? Jadi gitu. Saya pernah baca satu hikam di Hikam Al-Ghawthiyah. Ajib hikamnya itu.
Si tak tolei. Si ono. Apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Coba ono kitab hijau di gini. Al-Hikam Al-Ghawthiyah namanya, coba ambilkan. Ajib itu. Anta muginun bil ijabah. Di antara salah satu syarat atau yang bisa menyebabkan doa itu mudah terkabul, ente yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mandi itu mulai kon yakin. Ojo ndonga asal ndonga. Ada syaratnya. Apa katanya? Sebutkan. Ya Allah, ndi wis ya. Mana ya? Aku tak ketemu ya. Bagus, ajib keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzan farabbuna subhanahu wa ta'ala gharibun wa karim. Maka dari itu, farabbuna subhanahu wa ta'ala gharibun wa karim. Sudah pasti ya bahwasanya Rabbuna ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu gharib, maha dekat, karim, maha welas, maha belas kasih. Nggak tegol, nggak ketemu, nggak lega kita orangnya. Tidak di India. Ini nak ketemu menerek. Yujibu ibadahu idza da'auhu. Allah akan mengabulkan hamba-hambanya kalau mereka meminta kepadanya. Wa da'awat allati jarrabtu li qada'il hajat wa bi asra'i waqtin hadza. Terus apa? Jama'na fi hadzal kitab, katanya Habib Sa'ad, jama'na, saya mengumpulkan di kitab ini fi hadzal kutayyib,
di kitab kecil ini ba'dus sholawat, sebagian sholawat wa da'awat dan doa-doa allati jarrabtu, yang pernah aku coba, katanya musannif, yang ini sudah pernah aku coba sendiri untuk mengabulkan hajat, sangat mujarrab untuk mengabulkan hajat, wa bi asra'i waqtin, dan cepat terkabulnya. Wa hadza min fadlillahi subhanahu ala ibadihi. Semoga bermanfaat, katanya. Fawaid li qada'il hajat, yang pertama, faedah yang bisa diamalkan untuk mengabulkan hajat. Dzakaral ulama al-adid minal fawaid wal azkar li qada'il hajat al-muhimmah was sari'ah. Disebutkan banyak oleh ulama faedah-faedah atau zikir-zikir untuk mengabulkan hajat yang sangat penting dan cepat terkabulnya. Minha diantaranya al-ilhah bid-du'a khossah fi madhannil ijabah ke akhiril lail. Al-ilhah bid-du'a, ilhah itu apa? Inti kalau berdoa itu yang lebay, yang sungguh-sungguh. Apa dalam hadis disebutkan innallah yuhibbul mulihin fi du'a. Allah itu senang orang yang ketika berdoa mulihin. Ya Allah, ngeringi. Paham ini? Meringik-ringik, merengek-rengek seperti rengan anak bayi kalau minta minum susu. Gitu. Tunjukkan ente itu butuh banget, tunjukkan ente itu pengen banget, walaupun ente bohongan. Ya Allah, tolong ya Allah. Walaupun uang lek butuh teman kurek pasti nunjukno rasa butuh teman. Walaupun ente hanya dalam doa saja. Ya Allah, mari ngono ente ngakak, misalnya ngobrol mana ngakak, tapi lek donga tunjukno rasa seperti itu. Hadza mujibun. Di antara penyebabnya doa gampang terkabulkan. Setelah doa ente bangun tidur misalnya, besok paginya ente ngobrol biasa. Orang itu kan kalau butuh banget tuh kelihatan sehari sumpah kepikiran. Enggak, walaupun ente setelah itu ente lupa bahasanya tadi ente nangis-nangis sama Allah. Setelah itu ente biasa misalkan. Tapi ketika ente ngadep sama Allah, tunjukkan seperti itu. Itu mujib. Mujibun bisa menyebabkan diijabahkannya doa secara cepat. Khususan lebih-lebih fi madhannil ijabah, pada tempat-tempat atau pada waktu-waktu yang sangat gampang terkabul, kayak tengah malam, akhir lail. Kan banyak keterangan doa itu mustajab akhirul lail, ketika habis baca sholawat, ketika di hadapan seorang wali misalkan. Wafis sujud, ketika sujud, lebih-lebih pada tempat-tempat yang diduga di situ hajat itu gampang, doa itu gampang dikabulkan. Akhirul lail, sujud, akhir hari Jumat, sore hari Jumat, inda tulu'il khotib ilal mimbar, ketika khotib ada di mimbar, ketika khotib naik, itu waktu mustajabah. Karena dalam hadis itu disebutkan pada hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajabah kalau doa. Ada yang ngomong kapan? Ketika khotib di mimbar, ketika khotib naik ke mimbar, duduk pas khutbah. Kalau pas khutbah tidak boleh baca apa saja, tidak boleh. Kalau dalam hati itu khilaf, ulama ada yang khilaf. Loh, khutbah itu wajib didengarkan. Ada orang ketika khutbah baca zikir, astagfirullah, itu orang yang paling jelek di masjid. Karena khutbah itu wajib didengarkan. Tidak boleh mengucapkan apapun kecuali sholawat. Sholawat jawabi. Khotibnya khutbah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Inti Allahumma sholli alaihi, tidak apa-apa, tidak dosa. Kalau inti diam sendiri, khotib khutbah inti baca sholawat, inti paling elek wong. Tidak boleh baca apa. Amalan yang paling afdol ketika ada khotib sedang khutbah apa? Mendengarkan. Fa idza sa'idal khatibu alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum. Jangan sampai ada yang ngomong. Wa man yatakallam faqad lago. Orang yang sudah berbicara ketika ada khotib khutbah, faqad lago. Salat Jumatnya enggak ada pahalanya. Wa man lago fala jum'atalah. Kalau orang sudah dianggap lago, kosong pahalanya. Fala Jumat, sama halnya enggak Jumatan. Nanti ketika dihisab, ente kemana hari Jumat? Kalau Jumat saya Jumatan. Loh, dosa. Akhirnya gitu. Wa ghairiha, dan waktu-waktu yang lain. Wa aidan, nah itu ya. Apa yang pertama? Ilhah fid du'a. Yang apa? Histeris, yang meringi-ringi, lebay ketika doa, ngerayu banget kepada Allah. Wa aidan, di antaranya juga sholatut tasbih, sholat tasbih. Sholat tasbih itu sangat cepat ngabulkan hajat. Kadzalika mujarrabah li qada'il hawaij. Sholat tasbih itu sangat mujarrab untuk mengabulkan hajat. Itu ya. Yang pertama apa?
doa yang sungguh-sungguh, lebih-lebih pada waktu-waktu yang di situ dikira atau banyak keterangan di situ waktu sangat diterima, akhir lel, ba'da sholah, assalamualaikum, habis wiritan itu pokok duduknya nggak berubah itu mustajab doa, ba'da sholah, habis salaman sama orang tua, ketika Jumat, sore hari Jumat, malam Jumat itu waktu mustajabah, malam Jumat, malam-malam Ramadan. Kita ini bulan Ramadan, malam-malamnya itu mustajab doa. Mandi itu malam-malam Ramadan, Lailatul Qadar atau enggak mustajab doa. Mulai maghrib sampai subuh setiap hari selama bulan Ramadan. Indal iftar, ketika buka itu mustajab doa loh. Innalis shaimi la da'watun la turad, katanya disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud kalau tidak salah, dalam hadis itu disebutkan innalis shaim, bagi orang puasa itu la da'watun, ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia berdoa. Kapan? Fadzalika indal iftar, itu doa mustajab ketika orang berbuka. Jadi nanti mari buka, Allahumma laka sumtu, doa yang sunnah. Ini yang banyak doa sambil mangan, moco dalam hati, Allah semoga barokah, sehat walafiat ya Allah. Ini sing banyak doa. Itu mustajab. Dan itu setiap hari. Besok hari pertama. Kalau ente besok tidak ngerjakan, ente hilangan satu. Tinggal 29 kesempatan. Kalau ente hari kedua tidak ngerjakan, ente 5 hari lupa berdoa, ente hilang 5 kesempatan. Kalau ente ingat terus dari besok sampai selesai Ramadan, sip ente. 30 hari ente sudah minta kepada Allah dan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada efeknya. Percaya atau tidak percaya, efeknya akan ada. Wa minal fawaid li qada'il hajat, yang kedua diantaranya apa? Salat tasbih ya. Tadi salat tasbih. Wa aidon salatut tasbih. Salat tasbih itu mujarrab untuk qada'il hajat. Ya apa salat tasbih itu? Salat sunat. Kalau malam sunnahnya itu 2-2 yang afdol. Kenapa kok 2-2? Karena pekerjaannya biar lebih berat, biar lebih banyak pahalanya. Sholli sunat tasbih rakaatain. Assalamualaikum. Salat tasbih, mari tasbih harus baca sebanyak 75 tasbih kurang lebih kalau tidak salah. Kita hitung bareng-bareng. Salat tasbih itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar setiap rukun. Nah, ketika ente takbir Allahu Akbar, ente baca tasbih dulu atau Fatihah dulu terserah. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. 15, pertama itu 15. Baru setelah itu baca Fatihah, baca surat. Atau Fatihah sama surat dulu, setelah itu baca tasbih. Allahu Akbar, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Terus baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. 15. Setelah itu ruku, Allahu Akbar, baca doa. Apa doanya ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mari ngono ping 3, mari baca tasbih lagi. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10. Pertama tok 15. Rukun pertama, mari sebelum Fatihah atau setelahnya Fatihah? Setelahnya Fatihah sama surat. Kalau setelahnya berarti setelahnya Fatihah sama surat. Kalau sebelumnya Fatihah ya sebelumnya Fatihah. 15. Ruku 10. Iktidal Rabbana lakal hamd. Mari ku maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu kan pakai tangan gini subhanallah alhamdulillah. Kan enggak apa-apa, jari-jari bergerak dalam salat enggak apa-apa kan. Sujud tasbih lagi 10. Pokoknya 10 semua. Sujud 10. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Mari setelah membaca doa-doa yang dianjurkan dalam rukun-rukun salat itu ya, sujud tahiyat, duduk baina sujud. Subhanallah alhamdulillah, mari rabbi firli alhamdulillah, mari doa. Subhanallah alhamdulillah 10. Sujud lagi 10. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Berdiri ya. Berdiri rukun kan, rukun pertama, rukun berdiri ya. Berdiri rakaat kedua baca 10. 25 jadi totalnya ya. Berdiri yang kedua itu 25 totalnya jadinya. Paham ini? 25. Karena itu rukun berdiri, terus setelah rukun Fatihah. Pertama tadi 15, rukuk 10, berapa sudah? 25, i'tidal 10, 35, sujud, duduk antara dua sujud lagi, berdiri 75, 10, mari ngono tambah 15. Jadi gitu. Ya apa caranya? Yang afdol kalau inti habis berdiri jangan baca Fatihah dulu. Baca dulu 10, setelah itu baca Fatihah, nanti yang kedua dibaca setelahnya Fatihah sama surat. Seperti itu. Nanti yang terakhir, kan ini berdiri baca, yang terakhir kan tahiyat. Sebelum salam inti baca 10. Atau sebelum inti baca tahiyat
Subhanallah alhamdulillah akbar, mari kunut tahiyatul barakatuh, salam. Itu ya. Kalau siang itu sunnahnya mualah. Kalau siang itu yang afdol langsung 4 rakaat. Kalau malam 2 yang afdol. Paham? Suratnya terserah. Yang afdol itu ada keterangannya. Kalau tidak salah surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Yang kedua surat apa lupa saya. Yang kedua. Kalau di Hadramut itu setiap malam dikerjakan. Kalau Ramadan kita orang mari takjil, Allahu Akbar, makan kurma, ngombe, sholat maghrib, sholat tasbih 2 rakaat. Habis itu inti cari aja di kitab Adhkar atau di kitab apa Bulughul Maram ada kayaknya itu. Surat apa yang dianjurkan, atau di Fathul Mu'in ada, atau Fathul Gharib bab sholat sunnah. Kalau ada sholat tasbih, insyaallah di situ terangkan surat apa yang afdal dibaca. Insyaallah kita kerjakanlah nanti besok atau kapan kita kerjakan di masjid. Kita berjamaah insyaallah malam-malam mari tadarus jam 1 atau jam 12. Insyaallah kita kerjakan nanti. Mujarrab li qada'il hajat. Itu di Hadramut setiap malam mari buka baca apa ngerjakan itu. Habis sholat tasbih baru makan nasi. Habis makan nasi istirahat, sholat tarawih terus isya tarawih. Sholat tasbih. Mujarrab li qada'il hajat, min fawaid li qada'il hajat, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu waladhdallin. Amin. Ya Rabbana 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 anta lana kahfun wa ghawthun wa mu'in. Ya Allah ajil bi rafi ma nazal anta rahiman man ghairuka azza wa يا ربي شمس لهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم ونروهم برحمتك بكفها يا عين صد ولو خائبين والشر شر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتون والمرتضى وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الأولي الكرام وصحبه والتابعين يا الله عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد وكل طاغ مارد وحسد معاند بحق سير طاسم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل ضاغ مارد وحسد وعاند بك قاسم ميم يا الله يا عمدي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحسد وعاند بحق سير طاسم ميم يا الله يا لطيفا بخلقي يا خبيرا بخلقي ولد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله زل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فكير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فذيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والآلم وجسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم والشمس الدحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لجماله صلوا عليه وسلموا تسليما.